السلام علیکم ناظرین، بہت ہی اہم 3 خبریں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے بڑی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب حافظ صاحب نے آج جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا اور ISPR کے بیان کے مطابق ان کو 9 مئی کے ہونے والے واقعات پر بریفنگ دی گئی اور اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ 9 مئی کو ہونے والے جو واقعات ہیں ان کا آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ اور دوسرا، شہداء کی یادگاروں پر انہوں نے پھول چڑھائے اور آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر صاحب نے جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا۔ یہ بڑی اہم خبر، بڑی اہم پیش رفت تھی۔ آج کی خصوصی خبر تھی کہ جنرل حافظ عاصم منیر صاحب چیف آف آرمی اسٹاف نے آج جناح ہاؤس لاہور کا دورہ کیا، شہداء کی یادگاروں پر پھول چڑھائے اور آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کا بھی انہوں نے اعادہ کیا۔ ISPR کے بیان کے مطابق انہوں نے شہداء کے یادگاروں پر پھول بچھائے۔ دوسری ایک اہم خبر اور ہے، ڈیولپمنٹ جو بھی آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں، وہ سپریم کورٹ کے حوالے سے ہے کہ آج حکومت پاکستان، وفاقی حکومت، وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ صاحب نے جس کا اعلان کیا ہے کہ حکومت پاکستان وفاق کی طرف سے ایک کمیشن مقرر کیا گیا ہے آڈیو لیکس کے حوالے سے، جو گزشتہ 1.5-2 ماہ کے اندر جتنی آڈیوز لیک ہوئی ہیں، جس میں کسی ساس کی آڈیو ہے، کسی بیگم کی آڈیو ہے، کسی وکیل کی بیگم کی آڈیو ہے، ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو ہے، تو پرویز الہی صاحب کی آڈیو ہے، ایک وہ جج صاحب کے ساتھ ان کی گفتگو ہے وہ آڈیو ہے۔ اس طرح کی جو آڈیوز ہیں جو متنازع ہیں، مبینہ آڈیوز، ان کی تحقیقات اور ان کے اوپر یعنی ان کے لیے ایک کمیشن مقرر کیا گیا ہے وفاق کی طرف سے، حکومت پاکستان کی طرف سے۔ اعظم نذیر تاڑ صاحب جو ہیں وفاقی وزیر قانون، انہوں نے آج اعلان کیا کہ کمیشن مقرر کر دی گیا جس کی صدارت یا جس کی سربراہی جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سینئر جج ہیں وہ کریں گے، اور اس کے رکن جو ہیں اسلام آباد کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب ہیں، اور دوسرے رکن ان کے ہے چیف جسٹس بلوچستان نعیم اختر افغان صاحب، وہ بھی اس کے رکن ہیں۔ یہ 3 رکنی بینچ حکومت پاکستان وفاق نے اعظم نذیر تاڑ صاحب کے کہنے کے مطابق بنا دیا ہے، اور جو آڈیو لیکس کی تحقیقات کرے گا اور ان پہ 30 دن کے اندر اندر اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ آپ کو یہ ایک آج کی اہم ڈیولپمنٹ ہے کہ حکومت پاکستان وفاقی حکومت نے وزیر قانون اعظم نذیر تاڑ کے ذریعے ایک کمیشن مقرر کیا ہے۔ انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ ایک کمیشن مقرر کیا ہے جو تحقیقات کرے گا ان آڈیوز کی جو لیک ہوئی۔ اس میں انہوں نے اعظم نذیر تاڑ صاحب سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا آپ نے جو چیف جسٹس ہیں عمر عطا بدیال صاحب، ان سے مشورہ کیا، ان سے رائے لی یا ان سے پوچھا گیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں، کیونکہ ان کی فیملی کے ممبرز اس میں آڈیوز میں انوالو ہیں، اس لیے ان سے رائے ضروری نہیں سمجھی گئی، اس لیے ان کی رائے کی ضرورت نہیں۔ عمر عطا بدیال صاحب کی جو چیف جسٹس ہیں سپریم کورٹ کے، ان کی رائے نہیں لی گئی اور ایک اعلان کر دیا گیا، ایک کمیشن مقرر کر دیا گیا جس کی سربراہی سینئر جج، چیف جسٹس کے سینئر جج جو ہیں سپریم کورٹ کے قاضی فائز صاحب وہ کریں گے، اور اس کے رکن ہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق صاحب، اور دوسرے رکن ہیں بلوچستان چیف جسٹس نعیم اختر افغان صاحب۔ تو دیکھیں، ان کو 30 دن کا ٹاسک دیا گیا ہے، 30 دن کے اندر اندر اس کی انکوائری مکمل کر کے رپورٹ پیش کرنی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک اور خبر بھی ہے۔ سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ، سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ صاحب کی نواسی ختیجہ شاہ کے گھر پولیس نے ریڈ کیا ہے اس کی گرفتاری کے لیے۔ یہ سلمان شاہ کی بیٹی ہیں۔ سلمان شاہ صاحب جنرل آصف نواز جنجوعہ کے داماد ہیں، تو یہ ان کی بیٹی ہے ختیجہ شاہ صاحبہ، جن کے اوپر کور کمانڈر ہاؤس لاہور جلانے کے واقعات میں وہ مطلوب ہیں، ان کے اوپر FIR ہے، ان کی فوٹیج ہے، تو وہ اس میں شامل ہیں اور ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یہ 3 خبریں تھیں آپ کی، ہم نے خدمت میں پیش کی۔ پہلی خبر تھی آرمی چیف صاحب کی،
जिन्होंने आज दौरा किया लाहौर जना हाउस का और शोहदा की यादगारों पर फूल चढ़ाए। और दूसरी खबर थी कि कमीशन मुकर्रर कर दिया गया ऑडियो लीक्स के लिए, जिसके सरबराह होंगे जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब। और तीसरी खबर दी हमने आपको खतीजा शाह, जो कि आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ जनरल आसिफ नवाज जजवा साहब की जो नवासी हैं, उनको वो मतलूब हैं जी उसमें कोर कमांडर हाउस जलाने में, उनको भी शामिल किया गया और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तो ये थी आज की अहम डेवलपमेंट्स जो हमने आपके साथ शेयर की। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। और ये आपको जो मैंने 3 खबरें आपसे डिस्कस की, इसमें आपको जो हमने ये जो कमीशन के हवाले से खबर आपके साथ शेयर की है, जिसके सरबराह हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, तो इसके हवाले से आपको हमने एक गुज़श्ता व्लॉग में एक खबर दी थी कि उमर अता बंदयाल साहब ने आज जो हाई कोर्ट के जो 5 जजेस के साथ मीटिंग की, गुफ्तगू की। जो मीटिंग थी वो 3 घंटे से ज़्यादा दौरानिए की जारी रही, उनमें गुफ्तगू होती रही और मुल्की हालात पर और जुडिशरी के मामलात पर भी गुफ्तगू की गई और उनको इत्माद में लिया गया, उनसे बातचीत की गई, उनके मसाइल भी डिस्कस किए गए। लेकिन एक खास बात ये थी कि इस 5 रुकनी जो जजेस थे, जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब से जिन्होंने मुलाकात की, उसमें जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं आमिर फारूक साहब, वो इस मुलाकात में शामिल नहीं थे। बाकी 5 जजेस थे लेकिन वो इस मुलाकात में शामिल नहीं थे। अब इसके अंदर क्या है ये आपको आने वाले वक्त में सही चीजें खुलकर सामने आएंगी, क्योंकि जो कमीशन मुकर्रर किया गया है उसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब मौजूद हैं। और जो आज की मुलाकात है उमर अता बंदयाल साहब से, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, उनकी मुलाकात में जो 5 जजेस हैं, उन जजेस में जस्टिस आमिर फारूक साहब शामिल नहीं है। तो सूरत हाल ये है कि जो आर्मी चीफ हमारे हाफिज आसिम मुनीर साहब हैं, इनका जो दौरा है जना हाउस का, और ISPR के बयान के मुताबिक आर्मी एक्ट के तहत जो कार्रवाई की जाएगी, तो ये है बड़ा संजीदा मामला। तो यानी कि जो 9 मई के वाकयात को इतनी आसानी से छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरह के वाकयात पाकिस्तान की तारीख में पहले नहीं हुए, ना किसी की इतनी जुर्रत हुई है और ये जुर्रत आगे भी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन ये किसके बहकावे में आए और क्या एजेंडा था, ये चीजें आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो जाएंगी, मंजर आम पे आ जाएंगी। तो इसीलिए ये चीजें जो हैं अभी बड़े स्लो, क्योंकि जो सबूत और जो है ऑडियोज जो हैं और जो पकड़े जा रहे हैं, उनके बयानात हैं कि उन्होंने जो कार्रवाइयां की हैं वो अपनी क़यादत के इत्माद में लेकर, क़यादत से बातचीत करके या क़यादत के हुक्म पर ये सारे काम किए हैं। अगर किसी ने जना हाउस में जाके कार्रवाई की है, जलाया है उसको, या रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग को जलाया गया है, या कोर कमांडर के घर को आग लगाई गई है, तो बगैर क़यादत के हुक्म से ये काम नहीं किया गया। वो यानी कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उन्होंने इस बात का अयादा किया, बताया है कि हम बगैर किसी की, यानी कि हमें क़यादत ने कहा था, इसलिए हम इसकी तहकीक़ात जारी है। जैसे ज़मान पार्क में, आज भी ज़मान पार्क के हवाले से मैं आपको बता दूं कि ज़मान पार्क की जो सामने रुकावटें थी बाहर जो खड़ी थी, जिनकी वजह से ज़मान पार्क के रहायशी लोगों को बहुत तकालीफ का सामना करना पड़ा था कई दिनों से, तो वहाँ जो रुकावटें वगैरह सारी हटा दी गई हैं। बल्कि ज़मान पार्क के गेट पर एक पुलिस यानी कि लोग बिठा दिए गए हैं, जो भी वहाँ ज़मान पार्क में लोग आते हैं उनकी एंट्री होती है, या जो बाहर जाते हैं उनकी एंट्री का इंदराज होता है, इन आउट यानी कि चेक किया जाता है, जो लोग मिलने के लिए आ रहे हैं, जो मिलके चले जा रहे हैं। ज़मान पार्क के जो बाहर रुकावटें थी वो सारी खत्म कर दी गई हैं, उनको रोड्स को क्लियर कर दिए गए, जहाँ पौधे थे और खत्म हो गए थे वहाँ नए पौधे लगाए जा रहे हैं। यानी कि ज़मान पार्क के लोगों के जो वहाँ के रहायशी हैं उनमें खुशी की लहर है कि बहुत दिनों से वो बड़े परेशान थे रास्तों की बंदिश की वजह से, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता खुलना शुरू हो गए। अब तक के लिए इतना ही। ये आज की अहम खबरें हमने आपकी खिदमत में पेश कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।